What's up you all, dear guys? It is me, instructor Torrent. I hope everything is okay or great with you. And today I'm going to show you what you have seen on the blackboard, and that is the conditional type true, which we call it what improbable conditional. So before jumping to the lesson, I would like to say stay tuned with me by keep watching this video and don't go anywhere. But right now, I want to just dive into the lesson. Let me dive into or jump into the lesson, and our lesson will be about the conditional type true. So the conditional type true can be named in many different names, okay class? It can be just known as the improbable conditional and unlikely conditional, or a real conditional, or imaginary conditional, or hypothetical conditional, or it can also be the dream conditional. These all names have been given for the conditional type true. For conditional type true. Good. In this conditional type true, we will study about the usage and forms or structure of conditional type true. So when we form conditional type true, how can we form it? We will study together. Please don't go anywhere, as I've told you before, and stay with me, and I will try to just tell you about this kind of sentence in details. And let me just get started with the lesson. So conditional type 2 is a type of conditional sentence that we may use to express 50-50 of probabilities. Yes, 50-50 of probability means it may happen or may not happen. So when we put it in degrees of probabilities, we may just use 50 out of 100. So in last class we said 100 out of 100 is real, or which we call it zero conditional, and 92, 99 represent this the conditional type 1. That's 50-50 means out of 100, it may happen or may not happen, can be described or pointed out by using conditional type 2. This is the point what I want to tell you today. And if I say so about this usage or its function this much, let me tell you about its forms. When we form conditional type 2, we need to have two different clauses. Not only for this one, for all type of conditional sentence we may have in English, needs two major clauses, okay class? That is the if clause and the main clause. So in this case, when we form conditional type 2 or the probable condition, we need to have an if clause, yes, the if clause or subordinate clause part, or the condition clause. And here we may have the result clause, or which we call it main clause parts. So in if clause and the main clause part, we may use different type of tenses. Yes, in if clause part, the form of this type of conditional type 2 can be just constructed or formed having with if or when or while plus subjects plus what type of things, verb to, or it is false past, okay class? This one is the false past, and plus complements. And then if the if clause comes in the beginning of that main clause, and you need to just use between the if clause and the main clause the comma. Don't forget that. But when the main clause or the independent clause comes in the beginning of any type of sentence, we don't need to put or just enclose any type of comma between the main clause and the if clause. That's why. Because as I've told you in previous section, we said that main clause can't stand by itself, but the if clause can't stand by itself. Due to this reason, we may use the comma between the if clause and the main clause. When the main clause or subordinate clause comes in the main clause comes at the end of the sentence. That's the point. Okay, now we may use comma here, and next to that, the main clause. In main clause, you may have subject plus present conditional. What do you know about present conditional? Present conditional means could or would or might plus verb 1. Yes, plus would, yes, or could plus V1 infinitive. This verb should be in plural form. And finally, if it is necessary, you can put complements. Okay, class? Yes, this complements. Okay, let me use an example for this one. Example, yes. When we make some example for conditional type 2, we may begin saying as if I get this one.
if I, okay, were what? If I were cheetah, comma, I would be the fastest. I would be the fastest. Fastest what? The fastest man of the world. The fastest man of what? The world. Look at class. In the if clause part for the conditional type true or improbable conditional. Yes, I have verb to, which is what? False past here. If I were, and then the subject is I, the complement is word cheetah, and for the main clause, I have the subject I, and the present conditional would verb 1, would is here, and verb 1 is be, and the complement is what? The fastest man of what? The world. Okay. Good. Your best English with TC YouTube channel ተከታታዮች እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬም ደግሞ በሌላ አዲስ ሌሰን ተገናኘን። የዛሬ ትምህርታችን እንደምትመለከቱት ስለ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ይሆናል ማለት ነው። ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ከስሙ እንደምታዩት በተለያየ ስሞች ይታወቃል። ብዙ ስሞች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያ ስሙ ኢምፕሮባብል ኮንዲሽናል ይባላል። ሁለተኛ ስሙ አንላይክሊ ኮንዲሽናል ይባላል። ሶስተኛ ስሙ ሃይፖቴቲካል ይባላል። አራተኛው ስሙ ኢማጂነሪ ይባላል። አምስተኛው ስሙ ድሪሚንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የተሰጠው ለማን ነው ማለት ነው? ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ለሚለው የተሰጠ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንላይክሊ የተባለበት ምክንያት የመሆን እድሉ ምንድነው ማለት ነው? ጠባብ ነው። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ምን ማለት ነው? አሳባዊ የምንለው ማለት ነው። ሃይፖቴቲካል ሲባል ምን ማለት ነው? መላምት የምንለው ወይም ደግሞ ግምታዊ የሆነ ነገር ለማውራት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሁሉም ኢማጂነሪ ማለት አሳባዊ የምንለው ናቸው። አሪል ኮንዲሽናል ስንል ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 በሚሰራበት ሰዓት ሪል ኮንዲሽናል ወይም ደግሞ ሪል ፖሲቢሊቲ ነው ብለናል፣ ወይም ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ነው ብለን ተምረናል። እዚህ ጋር ግን የሱ ተቃራኒ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ለሁለት ዋና ጥቅም እንጠቀማለን። አንደኛ ነገር አክሽኑ ወደፊት የሚያሳየው ነው፣ ግን አሁን ያልሆነ ድርጊት የምናወራበት ነው። yes እንደዚህ አይነት ከሆነ የምታደርጉት የንግግር አይነት በዚህ ፎርም ይገለጻል ማለት ነው። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ የምታወሩት ሁኔታ ወይም ደግሞ ሐሳብ መሆንም አለመሆንም ይችላል ማለት 50-50 ነው ይባላል። 50-50 50-50 ነው። ዲግሪ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ባለፈው ሲያስተምራችሁ ምን ብያለሁ? ሪል ፖሲቢሊቲ ከሆነ 100% ከሆነ ማለት ነው ያ ዚሮ ኮንዲሽናል ወስዶ ነው ያንን ሐሳብ መግለጽ የሚቻለው። ወደፊት እውነታ ድርጊት ከሆነ ደግሞ ሊሆን ይችላል ብለን የምንገምተው ግምታችን ሆኖ ሲገኝ ከሆነ ደግሞ ያንን ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ኮንዲሽናል ታይፕ 1 እንለዋለን። ስለዚህ እሱ ደግሞ ከ90 እስከ 99 ነው፣ ግን 100% መሆን አይችልም። ባለፈው ማስተምራችኋለሁ። የዚህኛው ግን ምንድነው ማለት ነው? ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል የሚለው ሐሳብ ውስጥ የሚገባ ድንገተኛ ሐሳብ ከሆነ ወይም ደግሞ ግምታዊ ሐሳብ ከሆነ ያንን ሐሳብ ልትገልጹበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ነው እያወቅኩኝ አለመሆኑን እያወቅኩኝ ግን በሆነ ብዬ የሆነ ነገር ሲያወራው እንደዛ ሊሆን ይችላል ነው አይደል እንዴ? እንደማይሆን ነው የሚያውቀው። ያ ነገር እንደማይሆን ተረድቻለሁ። ለምሳሌ ምን ላድርግ ይችላል? if I were cheetah I would be the fastest man of what the world አቦ ሸማኔ ሆኜ ቢሆን ባረገኝ ማለት ነው። በሌላ አባባል ግን አቦ ሸማኔ እንዳልሆንኩኝ እያወቅኩኝ ነው የሚያወራው ማለት ነው። አቦ ሸማኔ ባረገኝ የዓለማችን ፈጣኑ ማን ይሆን ነበር? ሰው ይሆን ነበር ይላል። እዚህ ጋር ግን ምን ሆኗል ማለት ነው? አሳባዊ ነው። ያ ግምት የምናስቀምጠው ወይም ደግሞ መላምቱ ምንድነው ማለት ነው? በሆነ የሚለው ሐሳብ ማለት ነው። ግን ሳይሆን ቀርቷል ማለት ያ ነገር እኔ ምን መሆን አልችልም፣ አቦ ሸማኔ መሆን አልችልም። ካልሆንኩኝ ግን ምን አይደለው ማለት ነው? I am not እቺኛው ፓስት የሆነችው ፎልስ ፓስት ትባላለች። ኮንዲሽናል ታይፕ 2 በፓስት ነው ኢፍ ክሎዝ ላይ ሲምፕል ፓስት ማለት ነው። በሜን ክሎዝ ላይ ደግሞ ፕሬዘንት ኮንዲሽናል የሚለው ውድን ወይም ደግሞ ኩድን ሲደመር ቨርብ 1 አስገብቴ ነው የሚጠቀመው። ይሄኛው የአሰት ፓስት ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የአሰት ፓስት ያስባልበት ምክንያት ምንድነው? ኢፍ አይ ብሎ እዚህ ጋር 7 ፕሮናውኖች አሉ እንግሊዝኛ ውስጥ he she it we you they ለሚባሉት
ለሁሉም ዌር የሚባለው ነገር ትጠቀማላችሁ። ያ በቨርብ ቱ ቢ የሚሰጣችሁ ከሆነ ኢፍ ክሎዞቻችሁ ፓስት ሆነው በቨርብ ቱ ቢ የሚሰጣችሁ ከሆነ ሺ ዌር ነው የሚባለው። ኢፍ ሺ ዌር ዩ ሺ would spend much of what her time on her lesson እሷ አንተን ብትሆን በሆነችው ማለት ነው አንተን ብትሆን ጊዜዋን በጥናት ታሳልፋለች። አብዛኛው ጊዜዋን በጥናት ታሳልፋለች። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እሷ አንተን አይደለችም። ኢፍ ሺ ዌር አይባልም ነበር። በመደበኛ እንግሊዝኛ ኢፍ ሺ ዋዝ ነበር መሆን የነበረበት። ግን እዚች ጋር ፎልስ ፓስ ስለሆነ እውነተኛ ፓስ ስላልሆነ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ዋዝ የሚባለው ነገር ወደ ዌር ይቀየራል። ሁሉም ፐርሰናል ፕሮናውኖች ሰባቱም ሂ ሺ ኢት ዘይ ዊ የሚባለው ዌርን ይቀበላሉ። ግን በመደበኛ እንግሊዝኛ ሺ ሂ ኢት አይ የሚባሉት ነገሮች ከወዝ ጋር ይሄዳሉ። አሁን እዚህ ጋር ግን በኮንዲሽናል ታይፕ ምን ቱ ግን ሁሉም ፐርሰናል ፕሮናውኖቹ ሰባቱም ዌርን ይቀበላሉ። ስለዚህ አንግራማቲካል የሆነ ነገር ራሱ እዚህ ጋር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ያልነበረ እንግሊዝኛ ውስጥ የሌለው እዚህ ጋር ሊመጣ ይችላል በፎርስ ፓስ ስለሚሆን ማለት ግን ያ ነገር አለመሆኑን ያሳያል። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ብዬ ከተናገርኩኝስ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። yes if you missed the test you would fail ፈተናውን ቀርቴ ቢሆን ምናልባት ምን ልትሆን ትችላለህ? ልትወድቅ ትችላለህ ይላል እዚህ ጋር። ወይ ደግሞ if you were absent from the class if you were absent from the class the teacher would punish you ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ምናልባት መሆንም ይችላል አለመሆንም ይችላል ማለት ነው። ከክላስ ቀርቴ ከሆነ ምናልባት ኢንስትራክተሩ ሊቀጣ ይችላል ላይቀጣም ይችላል ማለት ነው። may happen or may not happen የምትለው የቅድሙን ሐሳብ ያመጣል ማለት ነው። 50-50 ነው ያለበት ምክንያቱም ይሄንን ነው አንዱ። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ምን ውስጥ? ኮንዲሽናል ታይፕ ቱ ውስጥ። የመጀመሪያው ምንድነው ብለናል ተማሪዎች? በሆነ ኖሮ የማይሆን ነገር እያወቅኩኝ ቢሆን ኖሮ ብዬ ሲያወራ ለምሳሌ እንደዚህ አልኩኝ if I were you I would respect my instructor አንተን ባረገኝ እኔ ግን ምን አይደለሁም አንተ አይደለሁም እንጂ አንተን አለመሆኔን እያወቅኩኝ ሌላ ነገር እያወራኝ ነው። አንተን ባረገኝ ኢንስትራክተርን አከብር ነበር። ስለዚህ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር እኔ አንተን አይደለሁም ግን ኢንስትራክተርን እንዳንተ አለማክበር አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንተን ባረገኝ እንደዛው እዚህ ጋር ሐሳቦቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ላይ ሁሉ ጊዜ ኢፍ ክሎዝ አላቸው ሜን ክሎዝም ይኖራቸዋል። ሜን ክሎዞቻቸው ላይ የምትጠቀሙት የቨርብ አይነት ኮመን የሆነ ቨርብ ነው። ያ ቨርብ ምን ይባላል? ፕሬዘንት ኮንዲሽናል። ፕሬዘንት ኮንዲሽናል ማለት ውድን ከቨርብ ዋን ጋር ሁሌ ስናገናኝ ከሆነ ነው ማለት እቺኛው ውድና ቨርብ ዋንን ከውስጥ ማጣት የለባቸው። በምን ሰዓት? በኮንዲሽናል ታይፕ 2 ወይም ደግሞ ኢምፕሮባብል የሚለው ወይም ደግሞ አንላይክሊ የሚለው ወይም ደግሞ ኢማጂነሪ ሃይፖቴቲካል የምንላቸው ወይም ደግሞ አርዲል ኮንዲሽናል በምንልበት ሰዓት እነዚህ ምን የሚባሉት አሉ ማለት ነው። የግዴታ ፕሬዘንት ኮንዲሽናል የሚባሉት ሜን ክሎዝ ውስጥ ይመጣሉ ማለት ነው። ኢፍ ክሎዞቻችሁ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የማይቀየር ቨርብ ቱ ቨርብ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ቨርብ ማስገባታችሁ ለምሳሌ ፓስት ፓርቲሲፕል ወይም ደግሞ ቨርብ ሲ የሚባል ነገር ቪአይኤንጂ ፎርም ወይም ደግሞ ሲምፕል ፕሬዘንት የሚባል ነገር እዚህ ጋር አያገለግልም። ስለዚህ ፊክስድ የሆነ ምን አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቨርብ ቱ ፎርም ወይም ደግሞ ሲምፕል ፓስት የሚባለው ቨርብ አለው ማለት ነው። ግን እኮ ሐሳቡ ምንድነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ነው የሚያሳየው። ይሄ ማለት በሌላ አባባል ምንድነው? ኢፍ አይ ዌር ቺታይ ማለት አይ አም ናት ቺታይ ማለት ነው። ስትራክቸሩ የፖዚቲቭ ሐሳብ ነው የሚመስለው። ሚኒንጉ ግን ውስጡ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው ያለው። ይሄ ማለት ኢፍ አይ ዌር ዩ ብሎ አንድ ሰው ሲጀምር ምንድነው? አንተን ባያደርገኝ ማለት አንተን አይደለሁም ኔጌቲቭ ነው እያወራ ያለው። ግን ሐሳቡ ፖዚቲቭ ይመስላል። ውስጡ ያለው ሚኒንግ ግን የኔጌቲቭ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አለመሆኔን ወይም ደግሞ አሪሊን ነው የሚነግረን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር መጣቸው የምትጠቀሙት የቨርብ አይነት ግን ከዚህ ጋር ምን መሆን አለበት? አብሮ መሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አልኩኝ እንደዚህ አልኩኝ if you ምን worked እዚህ ጋር worked አትበሉ እሺ ተማሪዎች። ባለፈው አስተምራችኋለሁ። ይሄ የፕሮናንሴሽን ህጎች አሉ። ኢቨን ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ኢንስትራክተሮቻችንን በጣም ሼም ነው የሚያስይዙኝ። ለምንድን ነው? እኔም ተምሬባቸዋለሁ። ተምሬ ሲያልፍ ምን እላለሁ? የፕሮናንሴሽን መንገዳችን ትክክለኛ መሆን አለበት። ሬጉላር ሲምፕል ፓስት የሚባሉት ቨርቦች በሶስት ዋና መንገድ ፕሮናንስ ይደረጋሉ። ኢዲ ወስዶ ወይም ደግሞ አይዲ ወስዶ ተመሳሳይ የቅጥያ መጨረሻ ላይ የሚወስዱት ሲምፕል ፓስቶች ወይም ደግሞ ሬጉላር ቨርብ የምንላቸው ሁሉ ጊዜ በተመሳሳይ ፎርም አይደለም የምናነባቸው። ለምሳሌ ዲ የሚባል ህግ አለ፣ ቲ የሚባል ህግ አለ፣ ኢድ የሚባል ህግ አለ። ለምሳሌ ስቴትድ አይባልም፣ ስቴትድ ነው የሚባለው፣ ኢድ ይባላል። ቲ ምንድናት? ኔዘር ቮይስ ኖር ቮይስሌስ የሚባል ኮንሶናንት አለ አንድ።
ሁለተኛ ቮይስለስ ኮንሶናንት የሚባላል። ሶስተኛ ምን ይባላል? ቮይስድ ኮንሶናንት የሚባላል። ቮይስድ ኮንሶናንቶች ሁሉ ጊዜ ስናነባቸው ዲ ሳውንድን ነው የምንወስዳቸው። ለምሳሌ ለርን የምትለው ኤን ኢዲ ከመጨመራችን በፊት ቮይስድ ኮንሶናንት ስለሆነች ስናነባው ለርን ብለን በኖርማል ነው የምናነባው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር በኬ የሚያልቁት ኢዲ ከመጨመራችን በፊት በኬ ያለቁት የትኛውም የሬጉላር ቨርብ አይነቶች በወርክድ አይደለም የምናነባቸው። ስለዚህ ይሄ ወርክድ አይባልም። እሺ ተማሪዎች፣ ማምራኖችም እንደዛ ብሎ ነው የሚጨፈጭፉት። ያ ስህተት ነው፣ አይባልም እንደዛ። ሶስት አይነት ፕሮናንሴሽን ህጎች አሉ ብያቸዋለሁ። ዲ ኢድ እና ቲ የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው ስናነባው ወርክድ ነው የሚባለው እንጂ ወርክድ አይደለም። ያ ቮይስድ ኮንሶናንት የሚባለው ውስጥ ነው የምናስገባ። 12 ፊደላት አሉ ኮንሶናንት ሌተሮች ቮይስድ የሚባሉት። ባለፈው አስተምራችኋለሁ። ያንን ወደ ኋላ ባክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን ይሄኛው ስናነባው ወርክድ ነው የሚለው። ኢፍ ዩ ወርክ ኢት ሃርደር ወይ ደግሞ ሃርድ ማለት ትችላላችሁ እናንተ። ሃርድ እዚህ ጋር ኮማ እናስገባለን። ወርክ ኢት የምትለው ቦታ ላይ ማን አለ? ቨርብ ቱ ነው ማለት ነው። ልብ በሉ እዚህ ጋር ተማሪዎች። ቀጥሎ የሚመጣ ምን ነው ማለት ነው? የምትጠቀሙት ሳብጀክቶቻችሁ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ውድ ቢ እና የመሳሰሉት ቨርቦች። ለምሳሌ እነ ኩድ ቢ እነ ማይት ቢ የመሳሰሉት ቨርቦች ግዴታ ምን መሆን አለባቸው? በፕሬዘንት ኮንዲሽናል መምጣት አለበት ማለት ነው። ህጉ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አስገባለሁ? ዩ የምትለዋን ሳብጀክት ወስዳለሁ። ስለሌላ ሰው እያወራን ስለሆነ ማለት ነው። ዩ ውድ ብዬ እዚህ ጋር አስገባውኝና ቢ የምትለዋን እዚህ ጋር ወስድና ቢ የምትለዋን ቨርብ ብቻ አይደለም። እሺ ተማሪዎች፣ ማለት ቨርቦች እዚህ ጋር ታስገቡ ትችላላችሁ እናንተ። ቢ የሚባል ቨርብ አለ፣ ዱ የሚባል ቨርብ አለ፣ ሃቭ የሚባል ቨርብ አለ። በነገራችን ላይ እንግሊዝኛ በምናወራበት ሰዓት ባጭሩ ባቋራጩ ሶስት ቁልፍ ነገሮች ብቻ እንጠቀማለን። ቱ ዱ የሚባሉት ቨርቦች፣ ቱ ቢ የሚባሉትና ቱ ሃቭ የምንላቸው ቨርቦች ናቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ያለንታ ግስ፣ የመሆን ግስ እና የማድረግ ግስ ተብሎ ከዚህ ውጪ ሌላ ንግግር የለም። ሶስቱን ካወቃችሁ ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ ውስጥ የንግግራችን መንገድ በመሆን የምለው ነው። ጠንክረ አጥንተህ ያንን ጠንክረ ሰርተህ ቢሆን ምን ትሆን ነበር? ውጤታማ ትሆን ነበር የምለውን ሀሳብ ላይ ማሳየት ነው ማለት። you would be successful። yes እዚህ ጋር ምን ትላለች? success was full ይላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ሀሳቡ? ምናልባት ጠንክሬ ካጠና ውጤታማ ልትሆንም ላትሆንም ትችላለህ። 50-50 የሚለውን አንዱን ሀሳብ ያሳያል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጠንክሬ አጥንቴ ቢሆን ውጤታማ ልትሆን ትችል ነበር። ምናልባት ከዚህ ሀሳብ ጋር ሊቀራረብ ይችላል ማለት ነው። ሁለቱን የመሳብ ስለሚገልጽልን። ስለዚህ ያው ነው ይግን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ምንድነው? verb to work it የምትለዋና would be የምትለዋ ማን ነው ያስገባውትኝ ማለት ነው? ፕሬዘንት ኮንዲሽናል ነው ያስገባውትኝ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ላለው? if I ምን ሌላኛው ሀሳብ ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋር ተቀራራቢ ከሆነ ለምሳሌ if I had enough what time እዚህ ጋር ኮማ አስገብቼ ምን ላለው? I ቀጥሎ ምን ይሆን ነበር? I would go out for picnic. for what? picnic። አሁን እዚህ ጋር እስቲ had የምትለዋ ምንድናት? simple past ወይም ደግሞ verb to ናት። ቀጥሎ ደግሞ would go የምትለዋ እዚህ ጋር ምንድናት? present conditional ናት። አያችሁ go ተቀየረች። ቢቢ ብለን ቅድም የተቀመጠው ተቀይሯል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሀሳብ ምንድነው? እንዚህ ቀጥታ ስናየው ፖዚቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ነው የሚመስለው፣ ግን አይደለም። እሺ ለማለት ምን ይላል? if I had enough time I would go out for picnic ማለት ጊዜ እንደሌለኝ እያወቅኩኝ ጊዜ በኖረኝ የምለው ነው ማለት ነው። በኖረኝ ጊዜ በኖረኝማ ቢሆን ወይም ደግሞ ቢኖረኝ የሚለውን ሀሳቡን በምናነሳበት ሰዓት እዚህ ጋር ጊዜ የለኝም እንጂ ማለት ነው። ጊዜ አይኖረኝም እንጂ ብኖረኝ የምትሏት እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። የለኝም እንጂ እያወቅኩኝ እኮ ነው የሚያወራው። ለምን? ምክንያቱም ሀሳባዊ ወይም ደግሞ ግምትን ለማስቀመጥ ነው ወይም ደግሞ መላምትን ለማውራት ነው እየተጠቀምኩት ያለሁት። ስለዚህ ምን እላለሁ? I would go out for picnic። ሆኗል ማለት ነው ይሄ ድርጊት? No። ይሄ ማለት ነው I don't have enough time and so I will not or won't go out for picnic። በቂ ሰዓት ወይም ደግሞ ጊዜ አልነበረኝም፣ ግን ብኖረኝ ኖሮ የምለው ነው ማለት ነው። እሱን ለመመለስ ፈልጌ ነው። ጊዜ እንደሌለኝ ነው ግን እያወራሁት ያለሁት። ግን ስለዚህ መዝናናት እንደማልሄድ ሀሳቡ ያሳያል ማለት ነው። ልዝናና ይወጣ ነበር ነው እዚህ ጋር
ወይም ደግሞ ለሽርሽር ይሄድ ነበር ስለዚህ ቀራ ማለት ነው ቢሆን ኖሮ ነው ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር would go የምትለዋና እዚህ ጋር had simple past የምትለውን ሁለቱም አንድ ላይ አድርጌ ተጠቅሜ ነው ስለዚህ ባጭሩ conditional type ምን የምንላቸው type 2 የምንላቸው ሳይሳካ የቀራና እንዲሁም ደግሞ በጥርጣሬ ወይም ደግሞ ምንላቸው hypothetical ወይም ደግሞ unreal የምንላቸው unlikely የምንላቸው ግምታዊ የሆነ ወይም ደግሞ ሐሳባዊ የሆነ ሐሳብን መግለጽ የምንጠቀምባቸው የኮንዲሽናል አይነቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚቀራረቡት የትኛውም ሐሳብ በንግግራችሁ ውስጥ አስቀብታችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ልታወሩበት ከፈለጋችሁ እንግሊዘኛው ውስጥ ኮንዲሽናል ታይፕ ስንት ነው የምትመርጡት ማለት ነው ኮንዲሽናል ታይፕ 2 የሚባለውን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው የዛሬ ትምህርታችን ይመስል ነበር ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ሁሌ ድጋፋችሁ ከኔ እንዳይለየን ያልኳችሁ የዛሬ ትምህርትን በዚህ አጠናቅቄያለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ባይ